فرینڈس، کیا آپ جانتے ہیں ہماری زمین کا 3% حصہ پانی سے بھرا ہوا ہے، جس میں بہت سے سمندر دریا آتے ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشین ہے۔ یہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ اگر ہماری زمین کا سارا حصہ ملا دیا جائے تو پھر بھی یہ سمندر زمین سے 3 گنا بڑا ہے۔ اگر اتنے بڑے سمندر میں کوئی گم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کو چھوٹی سی بوٹ پر 14 مہینے کے لیے اس سمندر میں اکیلے چھوڑ دیا جائے، نہ ہی آپ کے پاس کہیں سے رابطہ کرنے کا ذریعہ ہو، اور نہ ہی کھانے کے لیے کچھ ہو، اور نہ ہی پینے کے لیے پانی ہو، اگر کچھ ہو تو وہ بس یہ طوفانوں سے بھرا ہوا، میلوں تک پھیلا ہوا گہرا سمندر، تو کیا آپ ایسے ماحول میں زندہ رہ پاؤ گے؟ یہی سوال ہم کو پریشان کر دیتا ہے کہ کوئی اکیلے اس ماحول میں زندہ کیسے رہ پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیلواڈور الورینگا کی اس سمندر میں زندہ بچ جانے کی کہانی اتنی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ شخص 438 ڈیز تک سمندر میں کھوئے رہنے اور زندہ واپس آنے کا ریکارڈ بنا چکا ہے۔ پر آپ سب کے دماغ میں یہ بات تو ضرور آ رہی ہوگی کہ یہ شخص اتنے لمبے عرصے تک کیسے اس سمندر میں زندہ رہ سکا، اور یہ اس سمندر میں کھویا کیسے، اور آخر یہ الورینگا ہے کون؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کی کہانی بیان کریں گے جو موت کے منہ سے واپس آیا۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریشہ، ویلکم ٹو عریشہ ٹی وی۔ الورینگا میکسیکو میں رہنے والا ایک ایکسپیرینس فشرمین تھا۔ وہ پیسیفک اوشین سے مچھلیاں پکڑ کر اپنے خاندان کا گزارا کرتا تھا۔ 17 نومبر 2012 کو الورینگا نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بوٹ میں فشنگ کرنے کے لیے پیسیفک اوشن میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ وہ 30 گھنٹے کی ایک چھوٹی سی شفٹ کریں گے، کیونکہ ان کے پاس بوٹ بہت چھوٹی تھی اور سامان بھی کم تھا۔ وہ بوٹ بس 7 میٹر لمبی تھی، اس پر کوئی چھت موجود نہ تھی، اس پہ صرف ایک ہی موٹر اور ایک ہی چھوٹا سا آئس باکس تھا جس میں وہ پکڑی ہوئی مچھلیوں کو پکڑ کر رکھتے تھے۔ ان دونوں کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ طوفان آنے والا ہے، لیکن پھر بھی ان دونوں نے چانس لیا۔ ان کا خیال تھا کہ طوفان آنے سے پہلے وہ واپس آ جائیں گے۔ وہ کنارے سے 120 کلومیٹر دور پیسیفک اوشین کی طرف بڑھے اور ایک دم سے تیز ہوا چلنا شروع ہو گئی، اور رات کے تقریباً 1 بجے طوفان نے ان کی بوٹ کو ہٹ کیا۔ طوفان ان کی سوچ سے بہت پہلے آ گیا تھا۔ ان دونوں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جو جال ڈالا تھا وہ بھی کاٹ دیا، اور زیادہ وزنی چیزوں کو بھی بوٹ سے باہر پھینک دیا تاکہ طوفان کی تیز ہواؤں سے کہیں ان کی بوٹ وزن کی وجہ سے ڈوب نہ جائے اور بوٹ کو کنارے کی طرف لے جانے لگے۔ وہ کنارے سے تقریباً 6 گھنٹے کی دوری پر تھے۔ اس طوفان میں بوٹ کو کنارے کی طرف لے جاتے جاتے صبح کے 7 بج گئے، اور اب وہ بس کنارے سے 24 کلومیٹر دور تھے اور ان کو زمین دکھنی شروع ہو گئی تھی۔ لیکن تب ہی ان کے ساتھ کچھ بہت ہی عجیب ہوا۔ بوٹ میں لگی موٹر سے دھواں اٹھنے لگ پڑا اور موٹر خراب ہو گئی، لیکن خوش قسمتی سے ان کا ریڈیو ابھی بھی چل رہا تھا۔ ان لوگوں نے اس ریڈیو کی مدد سے اپنے باس سے رابطہ کیا اور اسے لوکیشن بتائی۔ باس نے کہا کہ وہ ان دونوں کے لینے آ رہا ہے کہ اچانک سے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو گئی، اور طوفان کی تیز ہوائیں ان کو دوبارہ سے سمندر کے درمیان لے جانے لگ پڑی۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اس وقت ان دونوں پر کیا گزر رہی ہوگی جب منزل آپ کے سامنے ہو اور ایک دم سے منزل آپ کے سامنے سے اوجھل ہو جائے تو کیسا لگے گا۔ آہستہ آہستہ وہ زمین سے بہت دور جاتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کے باس نے کئی دنوں تک ان کو تلاش کیا، پر وہ دونوں کہیں نہ ملے۔ آخرکار ان کے باس نے ہار مان کر ان دونوں کو ڈھونڈنا بند کر دیا، کیونکہ اب تک وہ دونوں اس بڑے سمندر کے درمیان میں چلے گئے تھے۔ 5 دنوں میں سمندر کی تیز ہواؤں نے ان کو کنارے سے 450 کلومیٹر سے بھی زیادہ دور دھکیل دیا تھا۔ ان دونوں کے سامنے بس ایک ہی نظارہ تھا، اور وہ تھا
समंदर का गहरा नीले रंग का पानी। इतने बड़े समुंदर में उनकी बोट बहुत ज़्यादा छोटी थी। अगर समुंदर से कोई जहाज़ भी गुजरता तो कोई उनको देख नहीं पाता था। अब उनको ऐसा लगने लग पड़ा था कि वो जिंदा नहीं रह सकेंगे। उन दोनों ने जिंदा रहने के लिए मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़नी शुरू कर दी थीं और उनको कच्चा ही खाना शुरू कर दिया था। वो चाहकर भी समुंदर का पानी नहीं पी सकते थे। उन्होंने वहाँ ही समुंदर से तैरती हुई एक प्लास्टिक की बोतल पकड़ी। वो लोग उसमें बारिश का पानी जमा करते और उसको पीते, लेकिन जब बारिश ना होती तो उनको मजबूरन ना चाहते हुए भी अपनी प्यास बुझाने के लिए मछलियों और कछुओं का ब्लड पीकर गुजारा करना पड़ता। लेकिन जब उनको ये सब भी ना मिलता तब वो खुद का ही यूरिन पीकर गुजारा करते थे। आप इमेजिन करें कि आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हों और आपके पास ना तो कुछ खाने को हो और ना कुछ पीने को हो, और आपके महीने इस खुले समुंदर के अंदर गुजर रहे हों। ना तो आपके पास एक शख्स के अलावा कोई बात करने के लिए हो और ना ही कहीं से मदद की उम्मीद हो। चारों तरफ बस पानी ही पानी हो और खुद को मसरूफ रखने का बस एक ही तरीका हो कि या तो सो जाओ या मछली पकड़ने की कोशिश करो। ऐसे हालात में रहने से न सिर्फ इंसान के जिस्म बल्कि उसके दिमाग पर भी गहरा असर पड़ता है। एल्वोरिंगा के दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। उसको अजीब अजीब चीजें दिखनी शुरू हो गई थीं। कभी उसको ऐसा लगता जैसे उसको सांस नहीं आ रहा और कभी वो खुद को मारने की बातें करता। आहिस्ता आहिस्ता उसने खाना खाना भी बंद कर दिया क्योंकि वो कच्चा खाना खा खा कर बीमार हो गया था और कुछ ही दिनों के बाद उसकी मौत हो गई। एल्वोरिंगा अब बिल्कुल अकेला रह गया था। जहाँ चारों तरफ नजर जाती बस समुंदर ही समुंदर था और बदकिस्मती से वो समुंदर के उस हिस्से में मौजूद था जहाँ से समुद्री जहाज भी बहुत कम सालों या महीनों बाद गुजरते थे। एल्वोरिंगा के मुताबिक एक बार बड़ी सी शिप सामान ले जाने वाली उसके सामने से गुजरी। उनमें से 4 लोगों ने उसे देखा भी और हाथ भी हिलाया, लेकिन वो उसे बचाने के लिए ना रुके। हो सकता है ये बात उसके दिमाग का एक भ्रम हो, पर अगर ये बात सच है तो उन चारों को इंसान कहलाने का कोई हक नहीं है जो एक अकेले इंसान को मरने के लिए समुंदर में छोड़ गए। 11 महीने का वक्त गुजर चुका था और एल्वोरिंगा अब तक 8000 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था। इसके कपड़े फट चुके थे और दाढ़ी भी बढ़ चुकी थी। लेकिन एक रोज 30 जनवरी 2014 को इसने अपनी कश्ती के आसपास नारियल को तैरते हुए देखा और कुछ इसे परिंदे भी नजर आए जो सिर्फ खुश्की पर ही पाए जाते थे। ये सब देखते ही उसमें जान आ गई। एक नई उम्मीद जाग उठी। यकीन हो गया था कि यहाँ आसपास कोई जजीरा मौजूद है। वो उस हिम्मत में आगे बढ़ने के लिए पानी में हाथ मारने लग पड़ा और थोड़ी ही दूर उसे एक जजीरा दिखा और उसे उस जजीरे तक पहुँचने में 2 दिन लग गए और फाइनली वो जजीरे तक पहुँच गया। अब उसने 1 साल बाद जमीन पर कदम रखा और कई महीनों बाद किसी दूसरे इंसान को देखा। ये एक छोटा सा आबाद जजीरा था। इस जजीरे पर थोड़े से लोगों की आबादी मौजूद थी और ये इस जगह पर 438 डेज बाद 11,000 किलोमीटर सफर तय करने के बाद पहुंचा था। ये कितना लंबा सफर है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर वो मजीद 240 दिन तक सफर करता तो दुनिया के दूसरे कोने मेक्सिको से फिलिपाइन तक पहुंच जाता। लेकिन खुशकिस्मती से इस छोटे से जजीरे पर लैंड करने की वजह से इसकी जान बच गई और इसे इसके घर पहुंचा दिया गया। लेकिन इसकी परेशानियां यहाँ ही खत्म ना हुई। इसके घर पहुंचने पर इसके दोस्त की फैमिली ने इस पर केस कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि इसने अपने दोस्त को कत्ल करने के बाद खुद ही खा लिया था। लिहाजा एल्वोरिंगा को इसके दोस्त की फैमिली की जानब से $1 मिलियन के हर्जाने का सामना करना पड़ा। सच क्या था? क्या वाकया ही एल्वोरिंगा ने भूख की वजह से अपने साथी को खा लिया था? ये कोई नहीं जानता। एल्वोरिंगा ने अपने इस खौफनाक सफर पर एक किताब लिखी। ये कहानी एल्वोरिंगा की हिम्मत की वजह से
पूरी दुनिया में मशहूर हो गई, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड कोई शख्स भी चाहते हुए नहीं तोड़ सकता। इस सच्ची कहानी से हमें ये लेसन मिलता है कि अगर इंसान सब्र करे और हिम्मत ना हारे तो इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये इंटरेस्टिंग स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखें और हमेशा दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।